ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। मैं हाँ जसवीर ਤੇ टीवी पंजाब ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। खेती कानूनों विरुद्ध आम आदमी पार्टी ने खोलिया नवा मोर्चा। आप दे संसद मैंबर भगवंत मान ने उत्तराखंड तो शुरू की किसान न्याय यात्रा। राघव चड्डा ने ਸਿੰਘੂ बॉर्डर ਤੇ किसानों ਨੂੰ मुफ्त वाईफाई देने का किया ऐलान। ਭਲਕੇ सरकार ਤੇ किसान जथेबंदियां विचाले होने वाली बैठक तो किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने किया किनारा। कमेटी आगुआं मुताबक सरकार की नीयत ते नीति च खोट। राजपुरा च किसानों ने घेरिया भाजपा आगू हरजीत गरेवाल का दफ्तर। किसानों ने गरेवाल नूं अंदोलन प्रति गलत शब्दावली बोलण तो गुरेज करन लई कहा। कैप्टन तो बाद किसान आगू जोगिंदर सिंह उगराहां की नौजवानों नूं जियो टावरां नूं नुकसान ना पहुँचाउण की अपील। उगराहां ने कहा जियो सिम का किया जाए बाईकाट, पर टावरां नूं नुकसान अंदोलन नूं कर सकदा है बदनाम। ਅਤੇ पंजाब भाजपा प्रधान अश्विनी शर्मा ने कांग्रेसी MP रवनीत बिट्टू खिलाफ परचा दर्ज करने की कीती मंग। बिट्टू ते नौजवानों नूं भाजपा लीडरां खिलाफ भड़काउण दे लाए इल्जाम। उधर कैबिनेट मंत्री विजेंद्र सिंगला ने कहा भाजपा लीडर ही पंजाब का माहौल खराब कर रहे हैं। ते हुण खबरां दा विस्तार। खेती कानूनों खिलाफ आम आदमी पार्टी ने नवा मोर्चा खोल दिता है। आम आदमी पार्टी के संसद मैंबर भगवंत मान अज उत्तराखंड के 2 दिन दौरे पर पहुंचे। इत्थे काशीपुर च उन्हां वल्लों किसान न्याय यात्रा शुरू की गई। केजरीवाल पहलां ही उत्तराखंड विधान सभा चोणां लड़न का ऐलान कर चुके हैं। उत्तराखंड च सिखां दी भी काफ़ी वसों है। इत्थे भगवंत मान वल्लों रैली नूं संबोधन किया गया ते खेती कानूनां नूं लैके प्रधानमंत्री मोदी ते जम के निशाने कसे गए। मान ने कहा कि पिछले कई महीनों तो किसान सड़कों, रेलवे ट्रैकों, टोल प्लाजिਆਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੱਛ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚੇ कड़ाके की ठंड दे विच अंदोलन कर रहे हैं ते मोदी नूं सुन नहीं रहा। मोदी मिल नहीं जाता किसानां नूं। गुजरात 10-15 दे मनपसंद किसान लभ ले, उन्हें तो 70 किसान है भी नहीं। मोदी किसानों को मिलने के लिए कच्छ जाता है और जो उसके घर से 20 किलोमीटर के रेडियस में बैठे हैं उनसे नहीं मिलता। मोदी किसानों को संबोधन करता है स्काइप के जरिए, जूम के जरिए, वर्चुअल। मध्य प्रदेश के किसानों को, यूपी के किसानों को जो घर के सामने बैठे हैं, वो तो कहते किसान ही नहीं है, ये तो पता नहीं कौन आ गए, ये तो देशद्रोही हैं, आतंकवादी हैं, माओवादी हैं, नक्सलवादी हैं, पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बोलते हैं। किसानां ते खेती कानूनां नूं लैके चल रहे अंदोलन विचाले आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्डा ने किसानां दे लई एक खास सुविधा का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्डा ने ऐलान किया है कि संघर्षशील किसानां की सहूलत लई दिल्ली की आप सरकार वालों किसानां लई ਸਿੰਘੂ बॉर्डर ते मुफ्त वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित किए जाएंगे। इस हॉटस्पॉट का 100 मीटर के घेरे च सिग्नल होगा। उन्होंने कहा कि लोड़ मुताबक हॉटस्पॉट की गिनती बढ़ाई जा सकती है। इंटरनेट की कनेक्टिविटी ना होने की वजह से, सिग्नल स्ट्रेंथ की कमी होने की वजह से हमारे आंदोलित किसान भाई बहन अपने परिवार वालों से बात नहीं कर पा रहे थे। अरविंद केजरीवाल जी ने यह फैसला लिया कि वो अब ਸਿੰਘੂ बॉर्डर पे वाईफाई हॉटस्पॉट्स लगवाएंगे। जैसे जैसे किसानों की मांग आएगी, जहां जहां से मांग आएगी, वहां वहां ये हॉटस्पॉट्स लगाए जाएंगे, ताकि हमारे आंदोलनकारी भाई बहन, हमारे किसान कम से कम एक बार तो दिन में अपनी बूढ़ी माँ का चेहरा देख सकें, अपने बच्चों को शाम के समय लोरी सुनाकर वीडियो कॉल के माध्यम से सुला सकें, अपनी पत्नी से, अपने रिश्तेदारों से बात कर सकें। आपको ये भी सूचना मैं दे दूं कि जो वाईफाई हॉटस्पॉट्स वहाँ लगाए जा रहे हैं, वो उनका रेडियस
100 मीटर का होगा, यानी कि 360 डिग्री का जो रेडियस होता है वो 100 मीटर का होगा। और यदि उसका एरिया देखें तो लगभग 31,000 स्क्वायर फुट का एक वाईफाई हॉटस्पॉट्स का कनेक्टिविटी का एरिया होगा, पेरिफेरी होगी। उस पेरिफेरी में, उस 31,000 स्क्वायर फीट में एक वाईफाई हॉटस्पॉट्स अच्छे से इंटरनेट कनेक्टिविटी दे पाएगा। ਭਲਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇਨਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਏਜੰਡਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਾਤਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੰਬੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਚ ਖੋਟ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀ ਉਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੈ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਤਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੰਬੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਲੰਬੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ फैसला लिया। जिस तरह से पहले सरकार ने बोला था कि आप तिथि भी आप तय करिए, टाइम भी तय करिए, तो जब संयुक्त मोर्चे ने आज की डेट और टाइम बोल दिया तो पहली बात सरकार ने वो मानी नहीं। तो जो कल बुलावा आया है बातचीत का उसमें 30 की तिथि है और उस चिट्ठी में जो ठोस एजेंडा इधर से भेजा गया था कि क्या आप कृषि के 3 कानून, बिजली शोध बिल 2020 या पराली का एक्ट जो है पोल्यूशन का, उसको वापस लेने पे आप कोई ठोस प्रोग्राम बना रहे हैं क्या उसमें, तो उसमें बात होनी चाहिए। या सभी फसलों की खरीद की गारंटी का जो नया कानून लाना है उस पर क्या प्रपोजल है, तो उसका ठोस एजेंडा। तो सरकार की ओर से कुछ तरह का ठोस एजेंडा नहीं आया। उन्होंने कहा भी 4 जो आपके मसले उस पर हम लंबी बोल रहे हैं, लंबी विचार चर्चा के लिए तैयार है। तो पहले इन मुद्दों पर लंबी विचार चर्चा हो चुकी है, तभी हाँ या ना वाली बात, यस या नो की बात पर जाके बात टूटी थी कि आप इसको भी जवाब दीजिए। उसको गृह मंत्री से भी बात टूट गई। और इसी के साथ जिस तरह का प्रधानमंत्री आज नीति आयोग ने बयान दिया, केंद्रीय मंत्री विवादित बयान दे रहे हैं, तो इस संभावना नहीं है अभी मीटिंग से कुछ सरकार कानून को सही दिशा में जो हमारा आंदोलन है उसे वापस लेने का मन बना रही है। तो इन्हीं सभी बातों को ध्यान रखते हुए किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब ने, उनकी सूबा कोर कमेटी ने फैसला किया कि हम मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। हम आज भी आशा करते हैं कि अगर सरकार ठोस इसका प्रस्ताव भेजे, ठीक है जी, तो फिर मीटिंग में बारे में सोचा जा सकता है भी ठोस प्रस्ताव, इसका कोई ठोस नतीजा निकले। केंद्र की नीयत और नीति दोनों ही खोटी हैं। तो अभी जो केंद्र नीति पर चल रही है वो कृषि कानूनों में संशोधन के लिए मीटिंग तो करना चाह रही है, पर कानूनों को वापस लेने की उनकी कोई सरसी तौर पर मंशा नज़र नहीं आ रही। तो इसलिए हम मीटिंग में नहीं जा रहे हैं। हमारा 1 जनवरी को 100 दिन रेल रोको आंदोलन पंजाब में पूरे हो रहे हैं, तो पूरे पंजाब में आंदोलन और उस दिन तेज किया जाना है। तो बड़ा आंदोलन करेंगे उस दिन पंजाब में। धन्यवाद। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 100 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਸਥਿਤ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੱਦਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਨਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦੀ ਸ਼ਬਦ ਲਈ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਏਜੰਟ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਬੜੇ ਲੱਚਰ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੀ ਵੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਊਗਾ ਤੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਤੰਗੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਲਊਗਾ ਠੇਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਊਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖੁਸ਼ ਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਅਕਸਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀਓ ਸਿਮ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੀਓ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਅਤੇ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਧਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਟਾਵਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਓ ਦੇ ਸਿਮ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਮ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਓ ਦੇ ਟਾਵਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟਾਵਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਓ ਦਾ ਸਿਮ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਿੱਸੇ ਕੁਝ ਟਾਵਰਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦਾ, ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟਣ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫੈਸਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਓਨੀ ਕੁ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧਵਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੌਕਾ ਆਪਾਂ ਨਾ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਭਾਈ ਟਾਵਰ ਪੱਟਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਿਮਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧਵੇਂ ਜਾਂ ਹੰਕਾਰੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਹ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਠੱਪੇ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਪਾਂ ਨਾ ਦੇਈਏ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਰਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇਈਏ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਾਂ ਲੀਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਉਨੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਿੱਸੇ ਇਹ ਟਾਵਰਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਟਾਵਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ, ਇਹ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1561 ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਕਰਕੇ 146 ਟਾਵਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ 433 ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 21,306 ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਗੀਜ਼ਰ, ਗਰਮ ਕੰਬਲ ਤੇ ਬਿਸਤਰੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ NRI ਭਰਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਮੋੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੋੜ ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਬਿਸਤਰੇ, ਦੇਸੀ ਗੀਜ਼ਰ ਅਤੇ ਕੰਬਲਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਦਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ NRI ਭਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ, ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ NIR ਵੀਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੇ ਠਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੈਨੇਡਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਾਈ ਜੀ 100 ਗੀਜ਼ਰ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ 100 ਕੰਬਲ ਹੈਗਾ ਤੇ 200 ਬਿਸਤਰਾ ਗਰਮ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਧਰ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਜੱਥਾ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਜੱਥੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 600 ਕਿਲੋ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ, ਗੱਦੇ, ਬੂਟ, ਜੁਰਾਬਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੱਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਗੇ।
ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਜੋ ਦੇਸੀ ਘਿਓ 'ਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗੱਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸੰਭੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਹਨਾ। ਇੰਨਾ ਕਹਿਰ ਢਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੀ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਹਾਹਾਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮਤ ਸੋਚੇ ਕਿ ਇੱਥੇ 10 ਦਿਨ ਬਹਿ ਕੇ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹਿੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ। ਕੋਈ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਮਗਰੋਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਅਲਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਇਹ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਅਲਸੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਲਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਲਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਲਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ 1 ਮਹੀਨਾ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੀ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਸਤੇ ਬੂਟ, ਜਰਾਬਾਂ ਇਹ ਭੇਜੀਆਂ। ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਭੇਜੋ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ 34ਵੇਂ ਦਿਨ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਸਰਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਧੇਰੇ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਬਾ ਵੱਲੋਂ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੰਗਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬਲਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਮੁਫਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਆਯੋਜਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸੇਵਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਠੋਲੀ ਮੌਜੂਦਗਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਬਾ ਦੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂਬਰ ਆ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਜੋ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇਹ ਲੰਗਰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚਾਲੂ ਆ। 24 ਘੰਟੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਚਾਹ ਦਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਫ੍ਰੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫ੍ਰੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਲਾਕੇ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਇੱਥੇ ਛੱਕ ਕੇ ਜਾਓ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਫੁੱਲ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਓ, ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਬਾ ਵੱਲੋਂ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਇਲਾਕਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 31 ਵੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਲ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ
ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਆ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੂਜਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਰਗ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਤ ਨੀਵੀਂ ਲੈ ਕੇ, ਸੋਚ ਆਪਣੀ ਉੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖਾਸੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਦੀਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੰਗਰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਿਲਿਆ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਪਵਾ ਕੇ ਦੇਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਕੈਨ ਭਰ ਕੇ ਵੀ ਦੇਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਬਾ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਗਰ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੁਆਬੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬੌਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਬੀਤੀ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿੱਟੂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਭਲਕੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦੱਸਿਆ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਯੂਥ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਟੀਵੀ ਤੇ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਏ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਸੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭੜਕਾਊ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਵਾਂ ਮੋਰਚਾ। ਆਪ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨ ਨਿਆਂ ਯਾਤਰਾ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਾਈਫਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਭਲਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿਨਾਰਾ। ਕਮੇਟੀ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ 'ਚ ਖੋਟ। ਰਾਜਪੁਰਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀਓ ਸਿਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਬਾਈਕਾਟ, ਪਰ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਦਨਾਮ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮਪੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਉਧਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।